Hello everyone, welcome in today's lecture. We had started to learn advanced web designing. Now in our today's lecture, first we revise what we learned previously in this chapter. Okay. So first we see the index for science and index for commerce also. After that we learnt about advanced web designing for which browser HTML5 is support. Then we learn about input tag, different attributes of input tag and values of input tag. After that we use some restrictions. Which restrictions are used for which attribute of input tag, that also we discussed in previously in our lecture. After that we discuss about basic program of HTML and then meta tag also, how meta tag is useful for refreshing content. On the basis of that, first we see some program based on form validation also and for meta tag also. These are some attributes of meta tag, name and char set attribute. For which purpose we use, that also learned previously. Char set attribute, HTTP eq also we used. Then cascading style sheet, we learn about cascading style sheet, that means CSS, and in which we learn some structure, selector and declaration block also. Selector may be a different tags, and in declaration block we have to use property and its values separated by semicolon, that also we discussed previously. After that we learn different types of CSS, inline CSS, embedded, that means internal CSS and external CSS, out of which we see program of inline CSS and internal CSS also. Then we discuss some CSS properties, that means color, background color, font weight, font style, which you have to use for different selectors. On the basis of this we had discussed program also, and we use different CSS properties in that program. After that we discuss external style sheet and how link tag is useful in external style sheet. If you type some matter in a style CSS program, then how its reflection will be in our HTML program, that also we discuss with the help of one program. Then we discuss ID selector and class selector also. ID selector you have to define this with the help of hash symbol, and class selector we have to define with dot symbol. We also use all these matter, that means ID and class, in one program also. If you use ID or class for a specific element, then only that tag is reflected. Universal selector is represented as asterisk, and if we use asterisk symbol, then whole document will get changed. Group selector also we learned previously. If you have to display same formatting for different selectors, then you may use group selectors by separating all the selectors with the help of comma. And if we use group selector in program, all the elements get changed with the same formatting. Okay. Now in our today's lecture we will discuss about positioning in CSS. What is positioning? CSS help to position the HTML elements. The position property is used to set position for an element. The element can be positioned using top, bottom, left and right. आता पोझिशनिंग कशाला म्हणतात? फर्स्ट थिंग, आपल्याला जो पेज मध्ये पेज वर्ड दिसतोय, जो प्रोग्राम मध्ये लिहिलेला असेल, तो तुमच्या विंडोच्या काहीतरी स्पेसिफिकला, टॉपला, बॉटमला, लेफ्टला, राईटला
जर आपल्याला पोझिशन करायचं असेल, सरकवायचं असेल, दाखवायचं असेल, इन दॅट केस यू मे यूज पोझिशनिंग इन CSS. आता हे देताना प्रोग्राममध्ये कशा प्रकारे द्यायचं, इथे आपण एक सिंटॅक्स बघितलाय. सिलेक्टर म्हणजे तुम्हाला ज्या टॅगसाठी ती पोझिशन द्यायची असेल त्या टॅगचा आपण एखादं नेम घेणार, जसं आपण H1 किंवा Pचा वगैरे वापर करतो, बॉडीचा पण वापर करतो कधी कधी, पण पोझिशनिंग मध्ये आपल्याला सिलेक्टर म्हणून बॉडी आपण यूज करणार नाही आहोत. नंतर पोझिशन अँड इट्स व्हॅल्यू. आता पोझिशन म्हणजे पोझिशनचे टाइप्स आहेत, 4 टाइप्स आहेत पोझिशनिंगचे, तर जे कोणते असतील तर त्यानुसार आपल्याला त्याचे टाइप द्यावे लागेल आणि त्याची व्हॅल्यू म्हणजे ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग आहे का स्टॅटिक आहे. स्टॅटिक तर डिफॉल्ट असतं. आणि टॉपची व्हॅल्यू, लेफ्टची व्हॅल्यू, बॉटमची व्हॅल्यू, राईटची व्हॅल्यू म्हणजे तो वर्ड नेमका आपल्याला कुठल्या डायरेक्शनला दाखवायचा आहे त्यासाठी आपण या प्रत्येकाच्या काय करतो तर व्हॅल्यूज यूज करतो. ते कसं यूज करायचं ते आता आपण बघूया. आता पोझिशनिंग जे आहे, पोझिशन्स जे आहेत इथे आपण ज्या म्हटलेलं तर तिथे फिक्स्ड, ॲब्सोल्यूट, रिलेटिव्ह हे आपण यूज करतो, कारण स्टॅटिक इज अ डिफॉल्ट पोझिशन फॉर HTML एलिमेंट्स, म्हणून आपल्याला स्टॅटिकचा यूज करायचा नाहीये. आणि बॉटम, लेफ्ट, राईट ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्याच्या आपल्याला व्हॅल्यूज कशामध्ये द्यायच्या असतात, पिक्सेलमध्ये. ओके, the first type is static positioning. This is by default position. It is not affected by top, bottom, left and right properties. आता डिफॉल्टली स्टॅटिक पोझिशन असते. जर तुम्ही सपोज प्रोग्राममध्ये स्टॅटिक यूज जरी केलं आणि टॉप बॉटम काही त्याला पोझिशन दिली असेल तरीही त्याचं रिफ्लेक्शन त्या प्रोग्राममध्ये होणार नाही. देन वी डिस्कस अबाउट फिक्स्ड पोझिशनिंग. This property helps to put the text fixed on the browser. The fixed property forces an element into a fixed position relative to the browser window. The fixed element will not move even when the page is scrolled. आता हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. फिक्स्ड जेव्हा आपण पोझिशनिंग देतो तेव्हा एखादा शब्द नेमका तुम्हाला टॉप पासून किंवा राईट पासून किंवा लेफ्ट पासून किंवा बॉटम पासून ज्या पोझिशनला हवा असेल आणि जर आपलं पेज खूप मोठं असेल तर आपण पेजला हॉरिझॉन्टली पण स्क्रॉल करतो, कधी कधी व्हर्टिकली पण स्क्रॉल करतो, परंतु स्क्रॉलिंग केल्यानंतर सुद्धा त्या शब्दाची पोझिशन त्या विंडोच्या अनुसरून जिथे असेल तिथेच ती फिक्स राहते, त्याला आपण फिक्स पोझिशनिंग म्हणतो. आता इथे आपण एक प्रोग्राम डिस्कस केलेला p.fixed. In this situation P is a selector fixed. We define here as a class कारण आपण त्याला डॉटने डिफाइन केलंय. आता पोझिशन फिक्स्ड म्हटलं म्हणजे तो फिक्स पोझिशन मध्ये असेल, टॉप पासून 50 पिक्सेलला आणि राईट पासून 50 पिक्सेलला घ्यायचंय आपल्याला शब्द, आणि कलर ब्ल्यू म्हटलंय. आता स्पेसिफिक एलिमेंट साठीच आपण हा फिक्सचा वापर करतोय, म्हणजे प्रोग्राम मध्ये जर का तुम्ही P क्लास इज इक्वल टू फिक्स्ड अशा प्रकारे यूज केलेलं असेल, देन इन दिस सिच्युएशन द वर्ड एनक्लोज्ड विदिन ओपनिंग P टॅग अँड क्लोजिंग P टॅग विल बी डिस्प्लेड ॲज अ फिक्स्ड पोझिशनिंग वर्ड. म्हणजे आता दिस इज अ फिक्स पोझिशन टेक्स्ट हा शब्द बरोबर आपल्याला टॉप मार्जिन पासून 50 पिक्सेलला दिसेल आणि राईट मार्जिन पासून आपल्याला 5 पिक्सेलला आलेला दिसेल. त्या शब्दाचा टेक्स्ट कलर काय असणार आहे आपला तर ब्ल्यू. आता वी सी आउटपुट ऑफ धिस प्रोग्राम. आपण अर्थात त्या प्रोग्रामला रन सुद्धा करून बघूयात नंतर. आता इथे बघा हा जो शब्द दिसतोय आपल्याला हे नॉर्मल वर्ड्स आहेत P टॅगचे जे आपण आधीच्या प्रोग्राम मध्ये पाहिलं, पण हा जो वर्ड होता तर हा आपल्याला टॉप पासून 50 पिक्सेलला, राईट पासून 5 पिक्सेलला आणि तो ब्ल्यू कलर मध्ये सुद्धा आलेला आहे. दिस इज अ फिक्स्ड पोझिशन वर्ड. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट अदर टाइप्स ऑफ पोझिशनिंग, that means relative positioning. The relative positioning property is used to set the element relative to its normal position. म्हणजे नॉर्मली तो शब्द ज्या ठिकाणी हवा असतो त्याच्या रिलेटिवली तो थोडासा लेफ्ट, राईट, टॉप, बॉटम जे काही आपण डायमेन्शन दिले असेल त्यानुसार सरकेल. दॅट ऑल्सो वी विल डिस्कस विथ द हेल्प ऑफ वन प्रोग्राम.
नंतर आपण म्हणतोय ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग. दिस प्रॉपर्टी सेट्स अन एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन अँड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्लो ऑफ द पेज. म्हणजे तुमचा ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग मध्ये लिहिलेला जो शब्द असेल, बाकीचा शब्द पेजवरचं मॅटर ते कुठेही जाऊ, याचं जे लोकेशन आहे ते ॲब्सोल्यूट आहे. टॉप पासून इतके इतकं, बॉटम पासून इतकं इतकं जे आपण स्पेसिफाय केलंय ते तिथे फिक्स राहील. दिस प्रॉपर्टी पोझिशन द एलिमेंट ॲट द स्पेसिफाईड कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव्ह टू युअर स्क्रीन टॉप लेफ्ट कॉर्नर. आता आपण इथे एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये रिलेटिव्ह पोझिशनिंग आणि ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग बोथ वी यूज इन दिस प्रोग्राम. फर्स्ट, in a style tag we use dot first, that means first is a class and position relative, top -10 and right -10. आता इथे आपण पोझिशन जे आहे टॉप -10 आणि राईटला पण -10 घेतलेलं. म्हणजे जर का तुम्ही एखाद्या टॅगला फर्स्ट म्हणून आपण डिफाइन केलं इथे, दिस इज हेडिंग 1 आणि त्याला क्लास इज इक्वल टू म्हटलंय फर्स्ट, म्हणजे आपल्या या प्रश्नामध्ये या शब्दामध्ये हा जो वर्ड आहे दिस इज हेडिंग 1, हा सपोज नॉर्मली हा शब्द तुम्हाला या ठिकाणी डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, तर याच्या टॉपला तो -10 पिक्सेलने गेला, म्हणजे थोडा -10 पिक्सेलने वर गेला आणि राईटला गेलेला -10 पिक्सेलने. म्हणजे त्याच्या जी ॲक्च्युअल पोझिशन असायला हवी त्या ॲक्च्युअल पोझिशनच्या -10 टॉप आणि -10 राईटला तो वर्ड काय झालेला आहे तर आपला मूव्ह झालेला आहे, कारण आपण त्याला रिलेटिव्ह पोझिशनिंग यूज केली. आणि बघा आपण H2 चा जो वर्ड आहे तर H2 ला आपण म्हटलेलं आहे पोझिशन ॲब्सोल्यूट. पोझिशन काय यूज केली आहे ॲब्सोल्यूट. लेफ्ट 100 आणि टॉप 150, म्हणजे टॉपच्या मार्जिन पासून तो 150 पिक्सेलने आलेला आणि लेफ्टच्या मार्जिन पासून तो 100 पिक्सेलने आलेला आहे. आता दॅट ऑल द पोझिशनिंग वी विल डिस्कस विथ द हेल्प ऑफ वन प्रोग्राम. हियर सी दिस प्रोग्राम. आता या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही स्टाईल टॅग वापरलेली आहे. पी डॉट फिक्स्ड म्हटलं, पोझिशन फिक्स घेतली आहे, टॉप 50 घेतलंय, राईट 5 घेतलंय, कलर ब्ल्यू, जसं आपण वरती प्रोग्राम मध्ये डिस्कस केलं. सेम त्याचप्रमाणे आपण इथे काय केलेलं, हे सगळं त्या प्रोग्राम मध्ये वरच्या 2 प्रोग्राम मध्ये 3 प्रोग्राम मध्ये आपण जे मॅटर दिलेलं होतं तोच प्रोग्राम आपण इथे परत घेतलाय. H1 साठी तुम्ही क्लास फर्स्ट वापरताय, P साठी तुम्ही क्लास फिक्स्डचा वापर करताय आणि H2 साठी आपण पोझिशन ॲब्सोल्यूट यूज केलेली आहेच. आता आपण काय करतोय, या प्रोग्रामला सेव्ह करतोय आणि प्रोग्राम सेव्ह करताना अर्थातच आपल्याला .html एक्सटेन्शनने सेव्ह करायचा असतो. अँड नाउ वी सी द आउटपुट ऑफ धिस प्रोग्राम. आता या प्रोग्रामकडे थोडं लक्ष द्या. बघा आपलं काय आलेलं मॅटर. H1 मध्ये दिस इज हेडिंग 1 हा रिलेटिव्ह पोझिशनिंग मध्ये आलेला, दिस इज हेडिंग 1 हा रिलेटिव्ह पोझिशनिंग मध्ये आलाय, कारण की आपण तिथे काय म्हटलेलं आहे क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट इथे आपण दिलंय. म्हणजे H1 च्या नॉर्मल पोझिशन पेक्षा तो टॉपला -10 आणि राईटला -10 सरकलेला. हे जे आहे दिस इज पॅराग्राफ 2, दिस इज पॅराग्राफ 2, दोघं पण जी वर्ड्स आहेत तर ही आपली नॉर्मल आलेली आहे. पी ला आपण फिक्स्ड नावाचा क्लास यूज केलाय जसं आपण इथे वरती वापरलाय आणि हा फिक्स्ड पोझिशनिंग मध्ये आहे. म्हणजे हा जो शब्द दिसतोय आपल्याला दिस इज फिक्स्ड पोझिशन टेक्स्ट, हा शब्द आपला बरोबर एक्झॅक्टली टॉप पासून 50 पिक्सेल राईट पासून 5 पिक्सेलला आलेला. जर का तुमचं पेज मोठं असतं, आपण स्क्रॉलिंग जरी केलं तरीही त्या शब्दाची पोझिशन बदलणार नाही. आणि आता जो ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग आहे तर हा विंडोच्या ॲब्सोल्युटली आलेला. टॉप पासून आपण घेतलेला आहे त्याला 100 पिक्सेल आणि टॉप पासून घेतलेला आहे 150 पिक्सेल आणि लेफ्ट पासून घेतलेलं 100 पिक्सेल, म्हणजे याची ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग आहे. तुम्ही विंडो जरी बदलवली तरीही तो शब्द आपल्याला, आणि बाकीची शब्द मे बी इथे याच्या मागे पुढे मागे शब्द येऊ शकतात, परंतु या शब्दाची जी पोझिशन आहे ती मात्र चेंज होणार नाही. त्याला आपण काय म्हणतो ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग. ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट रिलेटिव्ह पोझिशनिंग, ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग
and fixed position element with the help of program. Now let's see about float property. आता float कशाला म्हणायचं? Float is a CSS property written in CSS file or directory in the style of an element. The float property defines flow of content. आता flow of content कसा असेल? लेफ्ट, राईट किंवा आपण ज्याला नन म्हणतो. लेफ्ट असेल तर केव्हा? दिस कीप्स द एलिमेंट फ्लोट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कंटेनर, म्हणजे जी काही शब्द वगैरे असतील त्याच्या तो लेफ्टला जाईल. फ्लोट राईट म्हटलं तर तो राईटला येईल. आणि जर नन यूज केलं असेल तर अर्थात आपल्याला नन यूज करण्याची गरज नसते. दिस इज अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी. आता आपण पहा इथे एक प्रोग्राम बघतोय आहोत. इथे फ्लोटचा वापर करून आपण प्रोग्राम घेतलेला. फ्लोटमध्ये जर का तुम्ही लेफ्ट वापरलाय तर त्याच्यासाठी शब्दाची साईज मेन्शन केली आहे आपण. फॉन्ट साईज 20 पिक्सेल. बॅकग्राऊंडचा कलर घेतलेला आहे आपण गोल्ड. फ्लोट राईट पण आपण एक क्लास म्हणून यूज केलेला आहे. त्याची पण फॉन्ट साईज 20 पिक्सेल घेतली. बॅकग्राऊंडचा कलर आपण यूज करत आहोत गोल्ड. H2 टॅग मध्ये क्लास इज इक्वल टू फ्लोट लेफ्ट म्हटलं आणि खाली आपण H2 मध्येच क्लास इज इक्वल टू फ्लोट राईट म्हटलेलं. म्हणजे इथे बालभारती हा शब्द तुमचा लेफ्टला फ्लोट व्हायला पाहिजे आणि हा खालचा बालभारती शब्द आपला राईटला फ्लोट व्हायला पाहिजे. बाकी जे पी मध्ये लिहिलेली वर्ड्स आहेत ही तुमची नॉर्मल शब्द असतील जशी पॅराग्राफ मध्ये असतात त्याप्रमाणे. आता या प्रोग्रामचं बघा आपण हे इथे आउटपुट पण बघतोय. म्हणजे जसं इथे आता म्हटलंय की हा बालभारती पहिला जो शब्द आहे याला आपण फ्लोट लेफ्ट मध्ये म्हटलेलं. या खालच्या बालभारतीला आपण फ्लोट राईट म्हणून मेन्शन केलेलं आहे. आणि हे फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राईट काय आहेत तर ह्या वेगवेगळ्या फ्लोट प्रॉपर्टीज आहेत. लेफ्ट म्हणून किंवा राईट म्हणून. त्याला सुद्धा डिफाइन करताना आपण डॉटने म्हणजे क्लासने डिफाइन केलेलं आहे. दिस प्रोग्राम ऑल्सो वी विल डिस्कस विथ द हेल्प ऑफ वन प्रोग्राम. नाउ सी दिस प्रोग्राम. आता तोच प्रोग्राम जिथे आपल्याला तिथे दिलेला होता त्याच प्रोग्रामला आपण नोटपॅड मध्ये टाइप करून घेतलं. H2 मध्ये आपण फ्लोट लेफ्टचा वापर केलेला आहे. म्हणजे ही सगळं फॉर्मॅटिंग आपल्या या बालभारती वर्डला लागू होईल. H2 मध्ये आपण परत फ्लोट राईट म्हटलंय म्हणजे हे सगळं फॉर्मॅटिंग आपल्या या बालभारती वर्डला लागू होईल. आणि हे दोघं शब्द आपण पी टॅग मध्ये यूज केलेली आहेत. आता हाच प्रोग्राम जेव्हा तुम्ही सेव्ह करणार आणि त्या प्रोग्रामचं आपण आउटपुट बघतो आहोत तर बघा या प्रोग्रामचं आउटपुट आपल्याला अशा प्रकारे दिसतंय. That means this word is floating to left of content and this word is floating to right of a content. Okay, so I hope you understand this float property. Now we will discuss about display property. आता display काय असतं तर display property in CSS define how the components div, hyperlink, heading etc are going to be placed on the web page. आता हे div, हायपरलिंक हा पण एक मोठा पार्ट आहे जो की आपण नंतर बघूयात. पण मग आता त्याच्यासाठी आपल्याला डिस्प्लेच्या व्हॅल्यूज म्हणून काय यूज करायचं असतं ते आता आपण बघूयात. इनलाइन म्हणून आपण त्याची व्हॅल्यू यूज करतो. ब्लॉक म्हणून यूज करतो किंवा ब्लॉक इनलाइन म्हणून सुद्धा आपण त्याच्या व्हॅल्यूज काय करणार तर यूज करणार आहोत. आता इनलाइनचा अर्थ काय होईल? It is used to display an element as an inline element. म्हणजे सगळीची सगळी शब्द आपल्याला एकाच ओळीमध्ये घेण्यासाठी आपण इनलाइनचा यूज करतो. This is used to display an element as a block element. ब्लॉकचा उपयोग आपण ब्लॉक एलिमेंट म्हणून दाखवताना करतो. It starts on new line and takes up the whole width of browser window. म्हणजे पूर्ण जो शब्द लिहिलेला असेल त्याला एक प्रकारे बॉर्डर सारखा एक ब्लॉक येतो आणि तो ब्लॉक म्हणून डिस्प्ले होतो जर का तुम्ही इथे डिस्प्लेची व्हॅल्यू ब्लॉक म्हणून यूज केलेली असेल तर. आणि ब्लॉक इनलाइन जर यूज केलं तर त्याने सुद्धा वर्ड आपल्याला इनलाइन सारखे म्हणजे एकाच लाइन मध्ये दिसतात. पण मग त्याची आपल्याला विड्थ आणि हाईट पण मेन्शन करता येते. नंतर अर्थात त्याची जी प्रॉपर्टी आहे ती रिमूव्ह करण्यासाठी आपण ननचा वापर करतो.
आता इथे पहा आपण तीच प्रोग्राम घेतली आहे जे आपण वरती इनलाईन साठी म्हटला आणि ब्लॉक साठी म्हटला तो. आता इथे आपण पी मध्ये म्हटलेला आहे डिस्प्ले इनलाईन, म्हणजे डिस्प्ले ही प्रॉपर्टी आहे, इनलाईन हा आपण ही त्याची व्हॅल्यू म्हणून यूज केलेली. आता प्रोग्राम कडे जर लक्ष दिलं तर आपण बघा पी मध्ये वेलकम टू बालभारती, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS या प्रत्येक शब्दाला मेन्शन करताना PP टॅगचा वापर केलाय. म्हणजेच इनडायरेक्टली ही शब्द तुमची एकाखाली एक डिस्प्ले व्हायला हवी आहे असं आपलं एक्सपेक्टेशन असतं. पण जर प्रोग्रामला मध्ये स्टाईल टॅग मध्ये तुम्ही डिस्प्लेची प्रॉपर्टी इनलाईन यूज केली असेल तर या प्रोग्रामचं आउटपुट तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल. म्हणजे वेलकम टू बालभारती, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS ही सगळीची सगळी शब्द आपल्याला डायरेक्टली एकाच ओळीमध्ये डिस्प्ले झालेली दिसतात. दिस इज अ यूज ऑफ इनलाईन CSS. and now we discuss about block property of display. आता इथे पहा आपण स्टाईल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लॅश CSS म्हटलं. अँकर टॅग साठी डिस्प्लेला आपण ब्लॉक म्हणून व्हॅल्यू मेन्शन केलेली आहे, म्हणजे डिस्प्ले ही प्रॉपर्टी आहे, ब्लॉक ही त्याची व्हॅल्यू घेतली आहे. पुढे आपण म्हणतोय बॅकग्राऊंड कलर त्याचा यायला हवाय आपल्याला ऑरेंज. हे अर्थात आपल्यावर डिपेंडंट आहे काय फॉर्मॅटिंग आपण यूज करणार ते. पी टॅग मध्ये आपण अँकर टॅगचा यूज केलाय, href इज इक्वल टू समथिंग काहीतरी इथे आपल्याला एका वेबसाईटचं नेम दिलेलं आणि वर्ड डिस्प्ले होईल आपल्याला विजिट बालभारती म्हणून. म्हणजे तुम्ही अँकर टॅगचा वापर करताय आणि विजिट बालभारती या शब्दाला क्लिक केल्यानंतर जर तुम्ही ऍक्च्युअली नेट कनेक्टेड असेल तर तुमची ई बालभारती नावाची वेबसाईट काय होईल आपली तर ओपन होईल. आता तुम्ही इथे डिस्प्ले ब्लॉकचा वापर केलाय म्हणून आउटपुट म्हणून तुम्हाला हा विजिट बालभारती शब्द दिसायला हवा आणि डायरेक्ट त्याच्या बॅकग्राऊंडला ऑरेंज कलर सुद्धा येणं आपलं अपेक्षित आहे. दिस ऑल्सो वी विल डिस्कस विथ द हेल्प ऑफ वन प्रोग्राम. नाउ जस्ट सी धिस प्रोग्राम. आता या प्रोग्राम मध्ये बघा आपण पी टॅग मध्ये डिस्प्लेला इनलाईनची पण व्हॅल्यू यूज केली आहे आणि अँकर टॅग साठी डिस्प्लेला ब्लॉक म्हणून यूज केलेलं बॅकग्राऊंडचा कलर घेतलाय ऑरेंज. तो प्रोग्राम जो वरती आपण डिस्कस केलेला होता सेम प्रोग्रामला आपण इथे काय केलेला आहे यूज केला आहे. म्हणजे तुम्ही नोटपॅड ओपन केलंय, नोटपॅड मध्ये हा प्रोग्राम टाईप केला, त्याला तुम्ही .html च्या नावाने .html एक्सटेन्शन देऊन आपण काय केलं त्या प्रोग्रामला सेव्ह केलं आणि हा प्रोग्राम .html ने सेव्ह केल्यानंतर तुम्हाला या प्रोग्रामचा आउटपुट अशा प्रकारे दिसेल. वेलकम टू बालभारती, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS ही सगळी वर्ड्स we give here with the help of p tag, but now all these words are displayed on a same line because we use inline feature of display property. And this word visit this page is displayed with a block आणि पहा त्याला हायपरलिंक आली आहे पण मी इथे प्रोग्राम मध्ये हायपरलिंकला मॅटरच दिलेलं नसल्यामुळे त्याला क्लिक केल्यानंतर आपलं पेज ओपन होणार नाही. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टँड ऑल द मॅटर व्हॉट वी डिस्कस इन दिस लेक्चर अँड tomorrow or in our next lecture we will discuss about some other topic in this chapter. Okay, so have a nice day. Bye and thank you.